system video playlist. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற topic memory management. So what is memory management அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி memory அப்படினா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். It is a place where we can store our data and programs. So memory is considered as a large array of bytes, words and each with its own address. So ஒவ்வொரு memory அப்படிங்கறப்போ நம்ம address sequences of address அப்படினு சொல்லிடலாம். அங்க தான் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமையும் டேட்டாவையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படினு சொல்றோம். So the programs diskல இருக்குறப்போ ஒரு program வந்து execute ஆகறப்போ it will be come back to memory and it will be termed as a process. So process அப்படிங்கற definition already நம்ம பார்த்திருக்கோம். It's a program in execution. ஒரு program வந்து execution modeல இருக்குறப்ப தான் அந்த the particular program will be termed as process. So main memoryயும் இந்த registers தான் CPU வந்து டைரக்ட்டா வந்து access பண்ண முடியும். Normally CPU வந்து என்ன பண்ணும், it fetches an instruction from a memory based on program counter value. Program counter value வந்து it stores the current instruction. ஒவ்வொரு instructionோட address மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும். அந்த instruction அந்த current address அந்த addressல இருக்கிற instructionஐ CPU வந்து fetch பண்ணி எடுத்துட்டு வரும். நார்மலா ஒரு instruction எப்படி execute ஆகும் அப்படினா the CPU fetches an instruction from the memory, அதை decode பண்ணும். decode பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற operands திருப்பி again fetches from the memory and it will execute it. So how this is the way of fetch, decode and store. This is the way of instruction is executed by the CPU. The CPU வந்து main memory and registers தான் direct access பண்ண முடியும். So the main memory scenes, that is it will be viewed as stream of addresses plus read request. ஒரு சில நேரம் நம்ம அங்க மெமரியில இருக்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து ரீட் பண்ணலாம். Otherwise we can append our data or alterate our file and store it. அப்படிங்கறப்போ data and write request வந்து ஒர்க் ஆகலாம். So the memory can be viewed as base and limit registers னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி the memory can be viewed as it consisting two partitions. One partition ல operating system load ஆயிருக்கும், another one ல user programs வந்து user processes வந்து load ஆயிருக்கும். So the memory is considered as a kernel mode and user mode. So in the user process available area ல it consists of several user processes. ஒரு user process மட்டும் நம்ம சொல்லிட முடியாது. It consisting several processes. So how this processes will be allocated into memory அப்படினா by with the help of base and limit registers. So the base and limit registers மூலமா we can control where the user process will be allocated into memory அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். The CPU must check every memory access generated in user mode to it ensure that it is between base and limit registers. So the figure shows three processes and it defines the base register address and limit registers. So the hardware address productions மூலமா நம்ம இதை இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். the CPU address generate பண்ற address வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா logical address அப்படினு சொல்றோம். The logical address should be greater than base registerல இருக்கிற வேல்யூ விட greater than இருக்கணும். If it is true, and then it checks whether the address is within the limit. The limit குள்ள இருக்குதா, அதுவும் ஓகே, அந்த கண்டிஷனும் ஓகே அப்படினா the CPU generate பண்ற address மெமரியில போய் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். otherwise நம்ம ஜெனரேட் பண்ற லாஜிக்கல் அட்ரஸே நம்ம பேஸ் லிமிட் ரெஜிஸ்டரை விட greater than இருந்தது இல்ல அப்படி நம்ம அந்த within அந்த லிமிட்ல இல்ல அப்படினா the operating system raises an addressing error வந்து ரைஸ் பண்ணும். For example, இப்போ நம்ம இங்க 3014 இருக்குலையா, நம்ம இங்க 3100 அப்படினா it will be the address, so it should be greater than base register value and it should be less than limit value, so that this address will be stored within this area. So this is the way the user processes will be allocated to the memory. So address binding. So address binding is a technique of generating addresses to the instruction of programs. நம்ம ஒரு program வந்து நம்ம சிஸ்டத்துல வர்க் பண்ணுவோம். So program வர்க் பண்றப்போ it is referred as நம்ம டைப் பண்றப்போ அதை வந்து நம்ம source code சொல்லுவோம். compile பண்றப்போ it will be termed as compiled code and run பண்றப்போ it will be termed as executable code.
ஸோ அட்ரஸ் பைண்டிங்கிறது the instruction of programs ஓட லைஃப்பை பொறுத்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டேஜஸை பொறுத்து ஜென்ரேட்டிங் அட்ரஸ் வந்து பண்ணுறது. இட்ஸ் அ வே ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் அட்ரஸஸ். ஸோ சோர்ஸ் கோடில் நம்ம கொடுக்குறப்போ the particular program addresses is referred as symbolic addresses. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வேரியபிள் வந்து கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இட் இஸ் நேம். எனக்கு இந்த கவுண்ட்டுங்கிறது எனக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இட் வில் பி ரெஃபர்ட் அஸ் சிம்பாலிக் வேரியபிள். அண்ட் கம்பைல் பண்ணுறப்போ these symbolic addresses bind into relocatable addresses. Something it will be termed into some another one variable. So then compile பண்ணி முடிக்கிறப்போ we get the corresponding source code as an object. ஸோ இப்போ நம்ம சி ப்ரோக்ராமே கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம example.c அப்படின்னா this is a source program. கம்பைல் பண்ணுறப்போ this will be termed as obj file. ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி the file if the compiled file is there obj file இருந்தது அப்படின்னா நம்ம லிங்கர் இல்லை லோடர் மூலமாக இந்த ரீலோகேட்டபிள் அட்ரஸஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் அட்ரஸஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ execution பண்ணுறப்போ this will be termed as obj file will be converted into binary executable file exe file. So ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸை பொறுத்தும் the address will be deferred. The binding வந்து matches the corresponding address space. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஒரு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ப்ரோக்ராமாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை இந்த பிக்சர் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைலர் ஆர் அசம்பிளர் பிஃபோர் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் த ப்ரோக்ராம் இஸ் ரிட்டன் இன் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வி கேன் கன்வெர்ட் இன் டு அசம்பிளர். அதர்வைஸ் நம்ம சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் மூலமாக கம்பைல் பண்ணுறப்ப வி கெட் த கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் மாடியூல். தென் இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாடியூல் லிங்கேஜ் எடிட்டர் மூலமாக அதர்வைஸ் லோட் மாடியூல் மூலமாக it will be converted into obj file. So the time taken it is referred as load time. So for example நான் என்னுடைய C ப்ரோக்ராமில் hash include stdio.h ஸோ ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸில் இருக்கிற I think it's a header file where the predefined instructions are stored and it's a compiled format. இந்த கம்பைல்டு ஃபார்மேட்டை நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்குள்ளே கொண்டு வரணும். அப்போது we can link the corresponding library file, otherwise we can perform the dynamic linkage. The system library will be dynamically linked into the runtime. Execution timeல வந்து link ஆகும். Otherwise it will be linked into until load timeல link ஆகும். So the address binding வந்து it can be happen in 3 different stages. Compile time ஒரு ப்ரோக்ராம் வேர் இட் இஸ் ஸ்டோர்டு எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதோட மெமரி லொக்கேஷன் நம்மளுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக தெரியும் அப்படின்னா அந்த அப்சல்யூட் கோடை வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இஃப் த லொக்கேஷன் ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வி கேன் ரீகம்பைல் த கோட். சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக கம்பைல் டைமில் கம்பைல்ட் ஆகிடும். அதர்வைஸ் லோட் டைம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மெமரி லொக்கேஷன் கம்பைல் டைமில் நம்மளுக்கு அந்த மெமரி லொக்கேஷன் தெரியலை அப்படின்னா வி மஸ்ட் ஜென்ரேட் த ரீலொகேட்டபிள் கோட். ஸோ ரீலொகேட்டபிள் அட்ரஸில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து அகைன் லிங்க் பண்ணோம். த எக்ஸிக்யூஷன் டைம் இஃப் த ப்ராசஸ் கேன் பி மூவ் டூரிங் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ரம் ஒரு மெமரி செக்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு மெமரி செக்மெண்ட் போகிறப்போ ரன் டைம் வந்து டிலே ஆகும். ஸோ டைனமிக் லிங்கேஜ் வில் பி டன் தட் அண்ட் we can the corresponding result. இதை வந்து எக்ஸிக்யூஷன் டைம் இல்லை ரன் டைம் சொல்கிறோம். இந்த கம்பைல் டைம் லோட் டைம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு இந்த program execution na, so hash include stdio.h void main ஒரு மெசேஜ் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும். this program will be stored at .c and compile பண்ணுறப்ப I get .obj file. அதே ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறப்ப மாடியூல் ரன் பண்ணுறப்ப the program will be loaded. அதனுடைய எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு I can get the corresponding file. அதர்வைஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குது ஸ்டோர் பண்ண லொக்கேஷன் தெரியலை அப்படின்னா I can get use of the loader and I get attached with the system library. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் கம்பைல்டு மோட்லேருந்து ரன் பண்ணுறப்போ .exe ஃபைலாக சேஞ்ச் ஆகிறப்ப அது at the time of running the system library will be dynamically loaded into that
executable file and the program will get the corresponding result. So இன்னைக்கு memory managementல what is memory management ன்னு பார்த்தோம். Then ஒரு யூசர் ப்ராசஸில் எப்படி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணுறது, அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். தென் அட்ரஸ் பைண்டிங்கோட வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லாஜிக்கல் வர்சஸ் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்ப்போம். மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் டைனமிக் லோடிங் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பேஷண்ட் லிசனிங். தேங்க்யூ.